હાય ઓલ. આઈ હોપ તમારા બધાનું જ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હશે ફૂલ ફ્લેજેડલી બિકોઝ રિસેન્ટલી રિઝલ્ટ્સ આવ્યા હતા પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ્સના ઓફ એડવર્ટીઝમેન્ટ 240 and those who all have cleared very much like congratulations and those who have not cleared I'll suggest them કે તમે પણ મેન્સની તૈયારી સ્ટાર્ટ કરી દો because હવે સિલેબસ ફ્રીક્વન્ટલી ચેન્જ નથી થતું સો this time I think this syllabus will go for long કેમ કે જીપીએસસીનો જે અટેમ્પ્ટ છે ટુ અલાઇન ઇટ ઓન ધ લાઇન્સ ઓફ યુપીએસસી તો this is an attempt for that only. So I will suggest કે તમે પણ case studies and especially ethics because it is a new subject. So you all should definitely start with it as soon as possible. So let us start. Today we'll discuss જે હમણાં recently held STI exam થઈ હતી એમાં પૂછાયેલી case study હતી. There were two case studies asked. This is one of it. બીજી આપણે will be discussing it in the coming video. Okay. So we'll read the question. એકવાર question વાંચી લેશું. આનું ગુજરાતીનો જે PDF છે I have posted it in the group. ઉપર પોસ્ટ કરેલું છે અને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે because you all know I'm a little bad with ગુજરાતી. તો આપણે આને ઇંગ્લિશમાં સોલ્વ કરશું. Will be beneficial for both Gujarati and Hindi this English medium students. Okay. So let us start. Mr. K is an energetic, hardworking, and intelligent young postgraduate. He has been a champion in the university's athletics competition. He is also interested in cultural activities like debate and music drama. Mr. K has passed the competitive exam for public service with excellent marks and has joined a big public service office. After some time, he realizes that there is lack of mutual trust among colleagues. Here, some people discriminate and hate each other on the basis of caste community. Moreover, the head of the office and some of his subordinates are involved in corruption. People from this community gossip about the other people and force him to cut off relation with some of his friends just because they belong to a different community. The head of the office also tries to lure them and involve them in corruption with him. Mr. K feels confused because he has joined recently. On one hand, he feels that as a patriotic youth, he should do something, but on the other hand, he is also afraid of being left alone or losing his job due to someone's conspiracy. Mr. A studies the situation carefully and decides to do something. Considering the personality of Mr. K and the situation presented, what practical steps did he take? Discuss the steps taken by Mr. K in 3 different situations and their results. So a question હતો. I hope you all have understood. 3 situations આમાં basically કીધી છે કે we'll discuss that કઈ situations છે. But you all can see કે આમાં basically direct questions પૂછ્યા છે કે કયા steps લીધા, કયા practical steps Mr. K લીધા અને એનું result શું હતું. So let us start with the case study answer. The above case revolves around a young, energetic, and idealistic officer who is surrounded by communal discrimination, corruption, and peer pressure in his professional life, that is his office. Okay. So, although this is not asked, but આપણે આપણી case study always એના સમરીથી સ્ટાર્ટ કરશું. 3-4 લાઇન્સમાં કેસ સ્ટડીની સમરી બતાવી દઈશું so that it is shown and seen that we have understood આમાં શું પૂછ્યું છે અને શું કીધું છે. ઓકે. The next step is we'll write the stakeholders. આપણે stakeholders લખશું. Although કેસ સ્ટડીમાં પૂછ્યું નથી કયા stakeholders છે, but it is very important to write stakeholders. એક બેસિક ફોર્મેટ છે જેમ કે મેં સ્ટ્રેટેજી વિડીયોમાં પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે there is 8 step graded method to write any case study. આ મેથડ ફોલો કરશો તો you will score definitely you will score very good. તો stakeholders are those people એ લોકો હોય જે મતલબ કેસ સ્ટડીમાં ઇન્વોલ્વ હોય ડિરેક્ટલી ઓર ઇનડિરેક્ટલી. તો આ કેસમાં છે મિસ્ટર કે, હિઝ કલીગ્સ, અધર ઓફિસર્સ જેમ કે એમના સિનિયર્સ છે, the office staff members જે subordinates છે એ, and society or community at large. Community કેમ કે community based discrimination, caste based discrimination છે, તો caste એક community ને belong કરતી હશે એટલે. Now we'll see what are the ethical issues involved.
એથિકલ ઇશ્યુઝ કે એથિકલ ડાયલેમાસ ક્યારેક પૂછે ડિરેક્ટલી, ક્યારેક નો પૂછે, ડઝ નોટ મેટર, આપણે લખવાનું હોય. કેમ કે એક્ઝામમાં આપણને વી વિલ બી ગિવન 3 પેજીસ. તો 3 પેજીસમાં ખાલી આ જે બે ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે એ નો લખી શકીએ આપણે. વી હેવ ટુ રાઇટ સ્ટેક હોલ્ડર્સ, પહેલા સમરી, પછી સ્ટેક હોલ્ડર્સ એન્ડ દેન એથિકલ ઇશ્યુઝ ઇન્વોલ્વ. તો આમાં કયા એથિકલ ઇશ્યુઝ ઇન્વોલ્વ છે આ આપણે એટલે લખીએ ટુ શો દેટ વી રિયલાઇઝ કે આ વસ્તુ રોંગ થઈ રહી છે. તો આમાં એક એથિકલ ડાયલેમાસ છે, એક એવી સિચ્યુએશન છે કે બે બાજુથી વી આર વેરી કન્ફ્યુઝડ વોટ ટુ ડુ એન્ડ વોટ નોટ ટુ ડુ. તો વી વિલ ટ્રાય ટુ રિઝોલ્વ ઇટ. જ્યારે કન્ફ્યુઝન હોય ત્યારે જ એનું સોલ્યુશન આવે. તો એટલે આપણે આ એથિકલ ઇશ્યુઝ લખશું. સો 1-2 પણ લખી શકો અને 4-5 પણ. આમાં મેં વધારે લખ્યું છે, વર્ડ લિમિટ બ્રીચ થશે બીકોઝ I am still trying to explain કે there are different ways to write. Okay, તો ethical issues involve upholding constitutional values, article 15-16, કેમ કે કાસ્ટ બેઝડ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે એન્ડ દેટ ટુ એટ વર્ક પ્લેસ. તો એટલે આર્ટિકલ 15 ને 16 નું મેન્શન કર્યું છે. પબ્લિક સર્વિસ વેલ્યુઝ, જેમ કે ડિરેક્ટલી લખી દેવાનું, એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. આઈ એમ સેઇંગ તમને એક્સપ્લેન કરવા માટે. પબ્લિક સર્વિસ વેલ્યુઝ કઈ આમાં મોસ્ટલી ઇન્વોલ્વ છે કે એથિક્સ એટ વર્ક પ્લેસ, જે વર્ક કલ્ચર છે એને અનહેલ્ધી બનાવી દીધું છે. દેર ઇઝ લેક ઓફ ટ્રાન્સપરન્સી, દેટ્સ વાય કરપ્શન ને એ બધા કેસીસ આમાં કીધા છે કેસ સ્ટડીમાં. વર્સિસ ક્લિયર ડિસ્ક્રિમિનેશન, જે કાસ્ટ કોન્શિયસનેસ જે છે ઓફિસર્સમાં, તો એટલે ક્લિયર ડિસ્ક્રિમિનેશન છે વિચ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ પબ્લિક સર્વિસ વેલ્યુઝ. એટલે એ બે ડાયલેમામાં આવી ગયું છે, the public service value and the clear discrimination. Corruption at workplace, idealism versus practicality, trust deficit and lack of professionalism, communal discrimination and prejudices. Okay, તો આ હતું pretext. Pretext basically આપણે એટલે આપીએ, as I told you, કે we have understood the case study and આ સિનારીઓ છે, હવે આને રિઝોલ્વ કરશું આપણે. હવે જે પૂછ્યું છે કેસ સ્ટડીમાં કે સ્ટેપ્સ ટેકન બાય મિસ્ટર કે ઇન 3 ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન એન્ડ અલોંગ વિથ ધ રિઝલ્ટ્સ, અને અલગ અલગ પણ લખી શકો અને જે સ્ટેપ્સ લીધા છે એનું શું રિઝલ્ટ હશે એવી રીતે પણ લખી શકો. દેટ ઇઝ ટોટલી અપ ટુ યુ. ઓકે, સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ 3 ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન્સ જે આમાં ફેસ કરી છે મિસ્ટર કેએ. ધ ફર્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન is like the step 1, discrimination and social pressure. Colleagues discriminate based on caste and pressurize Mr. K to break friendships from other communities. Okay, this our issue છે. તો આમાં શું સ્ટેપ્સ લીધા છે મિસ્ટર કે? First one is maintaining personal integrity by maintaining cordial relations with everyone without prejudices. કોઈ ભેદભાવ રાખ્યા વગર, કોઈ પ્રી અઝ્યુમ્ડ નોશન વગર, he is maintaining his personal integrity અને બધા સાથે સારા રિલેશન્સ રાખે છે. This is good enough. Then second is sensitization through workshops and nudge theory. આ ડિસ્ક્રિમિનેશનને ખતમ કરવા માટે નચ થિયરી એવું હોય કે બાય પ્રેક્ટિસ આપણે લોકોને બતાવીએ કે વી આર ચેન્જિંગ. જેમ કે ગુડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇટિંગ ટુગેધર. સ્કૂલ્સમાં પણ આવું કરે, આપણે એક્ઝામ્પલ્સ પણ જોયા છે કે કેવી રીતે મિડ ડે મીલમાં ધ SDM ઓર ધ DM goes and sits in the schools because જે કોઈ દલિત હોય મે બી. સો ધીસ ઇઝ નજ થિયરી. તમે પોતે કરીને બતાવો કે આવું કરવું જોઈએ, કે આ સારી હેબિટ છે. એક આનું એક્ઝામ્પલ નજ થિયરીનું, દેર ઇઝ વન દરવાજા બંધ કેમ્પેન. આ સ્વચ્છ ભારત મિશન અંડર હતું દરવાજા બંધ કેમ્પેન. યુ કેન યુઝ ઇટ ઇન એથિક્સ એક્ઝામ્પલ. દરવાજા બંધ મીન્સ ટુ યુઝ વોશરૂમ્સ. ઓપન ડેફિકેશનને અવોઇડ કરવા માટે યુઝ વોશરૂમ્સ. તો સ્વચ્છ ભારત મિશનની અંદર એ હતું. સો ધીસ ઇઝ નચ થિયરી. ઓકે, થર્ડ ઇઝ પ્રમોટિંગ ઇન્ક્લુસિવનેસ થ્રુ ટીમ બિલ્ડિંગ ઇનિશિયેટિવ્સ. ટીમ બિલ્ડિંગ ઇનિશિયેટિવ્સ જેમ કે કોઈ સિચ્યુએશન એવી આવી કે કોઈ ઇશ્યુ રિઝોલ્વ કરવાનો છે, તો એ જેના અગેન્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન થાય છે અને બીજા મેમ્બર્સ, એ લોકોને એક ટીમમાં રાખી દો, તો દે વિલ વર્ક એઝ અ ટીમ. આ બધું કાસ્ટ કોન્શિયસનેસને એક બાજુ રાખીને. સો દેટ ઇઝ ટીમ બિલ્ડિંગ સ્પિરિટ. એનાથી ઇન્ક્લુસિવનેસ થાય. What will be the result? Gradually, his firm stand earns him support and respect from rational colleagues, and there is slow shift in work culture ethics. Okay. The other discrimination is corruption in the office. The head of the office and few others are involved in corruption, and Mr. K is also tempted to participate. એમને એમના seniors પણ કહે છે to participate.
ઓકે, તો આ એક ઇસ્યુ છે. તો એમાં વોટ સ્ટેપ્સ કેન હી ટેક? ડિનાયલ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેશન, મતલબ હી કેન ડિનાય ધ કરપ્શન, અને જે કરપ્શન થાય છે એને ડોક્યુમેન્ટ પણ કરી શકે. ઓકે, the other option is to use Whistleblower Protection Act along with usage of protected channels like CVC, Central Vigilance Commission, or Lokayukta. Whistleblower je hoy, that is always anonymous, so he can even use that. બીજું, strengthening procedures with focus on more transparency and compliance using e-governance tool. Transparency વધારી દેશે, maybe RTI તમે ફાઇલ કરી શકો, or maybe બધું digital થઈ જાય તો corruptionના scope ઓછા થઈ જાય, તો that can be done. આનું શું result હશે? Action taken by internal vigilance teams એ હોય. બીજું, મિસ્ટર કે રિમેન્સ સેફ, કેમ કે વિસલબ્લોઅર પ્રોટેક્શનમાં હી ઇઝ એનોનિમસ, તો હી ઇઝ સેફ. અને આ આખું એક મોડેલ બની જાય ઓફ ક્લીન એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓકે, this is the result. Now the third is fear of isolation and retaliation. જે એમને બીક લાગતી હતી કે એમને આઇસોલેટ કરી દેશે, એમના અગેન્સ્ટ કોઈ કોન્સ્પિરસી થશે. So Mr. K fears losing his job and being isolated due to internal conspiracy. આમાં કયા સ્ટેપ્સ લઈ શકે? કે he can build alliances with honest and like-minded colleagues જે એમના ઓફિસમાં હોય, એમની જેવા જ હોય, who support honesty, who support exposing non-compliance with corruption and એવી બધી વસ્તુ through formation of support group. બીજું છે કે maintaining performance documentation, ensuring records of his high quality work. અગર એમને આ ફિયર છે કે આઇસોલેટ કરી દેશે, કે મે બી રિટેલિએટ, એમને મે બી ટ્રાન્સફર કરી શકે, યા હી કેન બી જોબમાંથી મે બી બેડ ઇમેજ, તો એ એમના પરફોર્મન્સનું ડોક્યુમેન્ટેશન કરી શકે, એમનું રેકોર્ડ બતાવી શકે કે વોટ ક્વોલિટી વર્ક હી હેઝ ડન. અને થર્ડ ઇઝ ઓલવેઝ આવું કંઈ હોય, એની સિચ્યુએશન જે બહુ ગ્રેવિટી હોલ્ડ કરતી હોય, તો એમાં સજેશન્સ ઓર ઓપિનિયન્સ ઓફ ધ સિનિયર ઓફિસર્સ આર ઓલવેઝ suggested એમના ગાઈડન્સ એન્ડ ફોર ધ સપોર્ટ. So what will be the result of this? Increase in credibility, role model for new entrants. કે એ પણ નવા હતા ને, તો કેવી રીતે એમને પણ ફિયર હતો આઇસોલેશનનો, એન્ડ હાવ હી ટેકલ્ડ ઇટ. So this is a role model for new entrants. So basically this is leading by example in professional life. Okay. હવે જે ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું હતું, યુ હેવ આન્સર દેટ, પ્રિટેક્સ્ટ આપી દીધું, બોડીમાં તમે જે આન્સર હતો એ કહી દીધો. નાવ વી કમ ટુ કન્ક્લુઝન. કન્ક્લુઝન બેસિકલી કોડ બેઝડ પણ લખી શકો, ઓર મે બી જે સમરી હોય એમાં શું શું વેલ્યુઝ, કઈ વેલ્યુઝ હાઇલાઇટ થઈ હોય તમે એ પણ લખી શકો. સો યુ કેન રાઇટ, thus Mr. K showcases high level of integrity, courage, professionalism and commitment by upholding constitutional morality through lawful approach, or maybe you can write through constitutional approach. Okay, creating more inclusive, transparent and accountable work culture. This is one conclusion કે તમે બેસિકલી જે બધી વેલ્યુઝ છે, એથિકલ વેલ્યુઝ, એને તમે કન્ક્લુઝનમાં યુઝ કરો. ઓર યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ અ કોટ. અ કોટ બેઝડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓલવેઝ ઇમ્પ્રેસિવ. હંમેશા એક્ઝામિનરને કંઈક નવું જોતું હોય, જેનાથી હી કેન say enjoy to read your answer. So as rightly highlighted by Warren Buffett, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about it, you will do things differently. So basically આ જે કોટ છે એ પણ જે આખી કેસ સ્ટડી છે એને એના રેફરન્સમાં રેઝોનેટ થાય છે કે હા, જે મિસ્ટર કે હતા, he could have done corruption, he could have involved into frivolous activities, અને એમ એ કાસ્ટ બેઝ ડિસ્ક્રિમિનેશન પણ કરી શકત, કેમ કે બધા જ મેજોરિટી એન્ડ ઇવન એ સિનિયર્સ એ લોકો પણ કરતા હતા. બટ અગર દિસ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ, પર અગર લોંગ ટર્મ જોઈએ તો એમના રેપ્યુટેશન પર ઇશ્યુઝ આવત, એમના રેપ્યુટેશન મે બી કેરેક્ટર પર લોકો ક્વેશ્ચન કરત ઇન ફ્યુચર. સો એટલે આ કોટ કે ઇટ ટેક્સ 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. તો આ કોટ પણ રેવબ્રેટ કરે જે કેસ સ્ટડી પછી. ઓર યુ કેન રાઇટ કે જે મહાત્મા ગાંધીના જે કોટ્સ હોય ઓલવેઝ બેનિફિશિયલ, એમને સોસાયટી માટે કીધું છે, એમને એન્વાયરમેન્ટ માટે કીધું છે, એમને વુમેન રિલેટેડ જે ઇશ્યુઝ હોય
case studies હોય એમાં પણ you can use it. So it is as rightly quoted by Mohandas Karamchand Gandhi or MK Gandhi, the best politics is the right action as seen in the above case or as seen in the actions of Mr. K. Whatever is the જે internal politics ચાલતી હોય કે maybe એક officer ના against there are others trying to play him or like conspiracy, so the best politics is the right action, you take right action. So this was the case study અને different ways માં લખી શકાય. I have given એક ideal approach. ઉપરનો જે strategy video છે એમાં પણ મેં આ જ approach discuss કર્યો હતો કે કેવી રીતે તમે 8 graded steps છે, કેવી રીતે baby steps થી you can reach to a high level. ઓકે, હવે આપણે આજ જોઈ લેશું કે આ કેસ સ્ટડીમાં જે સિલેબસમાં છે how is it shown. So syllabus ma it is given the nature and standard of question in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study. And this paper is designed to test candidates development of positive character je Mr. K na character ma dekhai છે, a responsible citizen, okay, a compassionate and empathetic human being. That is also shown by કેવી રીતે Mr. K જે છે એ કાસ્ટ બેઝ ડિસ્ક્રિમિનેશનને સપોર્ટ નથી કરતા. હી અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ ઇઝ બિંગ એમ્પથેટિક. એમ્પથી મતલબ બીજા સાથે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે ખરાબ એને તમે એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સમજો કે એ શું ફીલ કરતો હશે. તો હી ઇઝ ફીલિંગ દેટ ઓલ્સો. અને એબિલિટી ટુ રિઝોલ્વ મોરલ એન્ડ એથિકલ ડાયલેમાઝ ઇન પર્સનલ એન્ડ પ્રોફેશનલ સ્પેસીસ. આ એમનો પ્રોફેશનલ સ્પેસ હતી એમના દેટ તમે જે આન્સર લખ્યો છે એમાં દેખાઈ આવે છે કે કેવી રીતે તમે આ ડાયલેમાને રિઝોલ્વ કર્યો છે પ્રોફેશનલ સ્પેસમાં. પછી આ કોઈ કીવર્ડ્સ છે જે મેં બ્લુમાં હાઇલાઇટ કર્યા છે, જેમ કે ઓનેસ્ટી, ઇન્ટેગ્રિટી, ફેરનેસ, લીડિંગ બાય એક્ઝામ્પલ ઇન પર્સનલ એન્ડ પ્રોફેશનલ લાઈફ, કમ્પેશન, ડિગ્નિટી ફોર ઓલ, મોરલ કરેજ, ટ્રાન્સપરન્સી, અકાઉન્ટેબિલિટી. આ જે છે બધા જ કીવર્ડ્સ મેં કેસ સ્ટડીમાં યુઝ કર્યા છે. If you see, I have even highlighted it. મેં હાઇલાઇટ એટલે કર્યા છે, I have highlighted with blue color આન્સરમાં પણ અને સિલેબસમાં પણ, જસ્ટ ટુ શો કે જે આ બધા વર્ડ્સ છે આપણે કોન્શિયસલી એને આપણા કેસ સ્ટડીમાં યુઝ કરવાના છે. કેમ કે જ્યારે યુઝ કરશું તો વી વિલ બી એબલ ટુ ગેટ માર્ક્સ. એન્ડ અધર થિંગ ઇઝ કે હરેક સબ્જેક્ટની વોકેબ્યુલરી હોય. વોકેબ્યુલરી એટલે તમે કહી શકો ભાષા શૈલી. તમે એ જ્યાં સુધી યુઝ નહીં કરો ત્યાં સુધી ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ માર્ક્સ ઓબ્ટેન કરવા માટે. તો તમે એને યુઝ કરો. અમે યુપીએસસીના જે બધા એક્ઝામ્સ છે એમાં આન્સર્સ લખીએ તો અમે આ જ વસ્તુ અપ્લાય કરીએ કે હરેક એક સબ્જેક્ટ સ્પેસિફિક વોકેબ્યુલરી જેને અમે કહીએ કે એ યુઝ કરવી હરેક આન્સરમાં બહુ જ જરૂરી છે અને એ જ તમારા આન્સરને બીજાના આન્સરથી અલગ અને સારા કરશે. સો ટ્રાય ટુ યુઝ દેટ. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વિલ સી કે મે બી યુપીએસસીની ઓર જીપીએસસીની એસટીઆઈની કેસ સ્ટડી સેકન્ડવાળી વિલ ટ્રાય ટુ સોલ્વ દેટ. ટિલ દેટ કીપ વર્કિંગ હાર્ડ એન્ડ ટ્રસ્ટ યોર સેલ્ફ. ટ્રસ્ટ ધ હાર્ડ વર્ક યુ આર ડુઈંગ. That's the only thing I want to say. Chalo, thank you.